حال میں اجڑا لیکن ماضی کا آباد قدیم شہر ٹیکسلا ایرانی، یونانی اور ہندوستانی تہذیبوں پر مشتمل ہے۔ شہر ٹیکسلا کو ٹیکسشلا یعنی سانپو والی پہاڑی کا یا سنگ تراشوں کا شہر بھی کہا جاتا ہے۔ 3000 سال قبل مسیح پر آباد ہونے والی یہ تہذیب دنیا کی پہلی روایتی درسگاہ یا یونیورسٹی بھی کہلائی جاتی ہے۔ ٹیکسلا قدیم شہر ہے، اس کی بڑی پرانی ہسٹری ہے ایک، اور زیادہ تر یہ مشہوری اسی گندھارا آرٹ اور اس سویلائزیشن کی وجہ سے ہے۔ گندھارا آرٹ گندھارا تہذیب کے فنکاروں کا ایک بصری آرٹ ہے جس میں سنگ تراشی کے ذریعے سدھارتھ یا بدھا کی مختلف شبیہات بنائی جاتی ہیں جو بدھ مت کے پیروکاروں کے لیے خصوصی اہمیت کی حامل ہیں، جو محمد الیاس تقریباً 30 سال سے بنا رہے ہیں۔ انہوں نے اپنے کام کا آغاز 1980 میں کیا۔ تقریباً مجھے ہو گئے 35-40 سال اس فیلڈ میں، گندھارا آرٹ کا آرٹسٹ ہوں میں، اور ٹیکسلا میں اس وقت میں رہائش پذیر ہوں۔ بیسیکلی میں ہوں KP کے نوشہرہ سے، لیکن کافی عرصہ ہو گیا، میرے والدین یہاں پہ آئے تھے ملازمت وغیرہ کے سلسلے میں، تو بس ہم بھی بچے ہی تھے ان کے ساتھ آئے، تو بس میری سکولنگ وغیرہ یہ وہ سب جو ہے وہ یہیں سے، اور اس کام کا شوق مجھے جو ہے وہ جب میں اسکول پڑھتا تھا تو اسی زمانے ہی سے مجھے تھا۔ میں اسکول سے واپسی پہ آ کے میرے استاد ہوا کرتے تھے، اللہ ان کو ولی کے رحمت کریں، وہ ابھی فوت ہو چکے، غلام مرسلین ان کا نام تھا، تو وہ کیا کرتے تھے یہ کام، تو ان کو ہی دیکھ دیکھ کے بس مجھے بھی شوق چڑھ گیا اور میں نے بھی شروع کر دیا۔ گندھارا سویلائزیشن اور اس کا شہر ٹیکسلا قدیم زمانے میں مختلف علوم سکھانے کے لیے مشہور تھا، اور دنیا کے قابل ترین اساتذہ یہاں علم اور ہنر سکھانے کے لیے موجود تھے۔ آج اس عظیم درسگاہ کا وجود تو نہیں رہا، البتہ اس کے کچھ آثار ابھی بھی دکھائی دیتے ہیں، جبکہ گندھارا آرٹ کسی نہ کسی شکل میں اب بھی موجود ہے۔ یہاں پہ ایک تو ہر قسم کے سنگ تراش ہیں، اور گندھارا آرٹ کے جو ہیں آرٹسٹ وہ گنے چنے ہی ہیں، لیکن کئی آرٹسٹ جو تھے انہوں نے تو کام نہ ہونے کی وجہ سے اب اس کام کو چھوڑ ہی دیا، وہ تو انہوں نے ختم ہی کر دیا ہوا ہے، اور میں تو خیر کر رہا ہوں، اس وقت بھی کر رہا تھا، ابھی بھی کر رہا ہوں۔ اتنا معاوضہ ملتا نہیں ہے، اتنی قیمت مجھے ملتی نہیں ہے، فیملی کو بھی سپورٹ کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ میرے ہر ایک چیز، میری ورکشاپ کرائے کی ہے، میرا گھر کرائے کا ہے۔ پاکستان میں سیاحت کے فروغ سے ان سنگ تراشوں کے کاروبار میں بہتری آئی ہے، لیکن غیر قانونی سمگل اور حکومتی تعاون نہ ہونے سے اس آرٹ کا دوبارہ من و مٹی تلے دفن ہونے کا خدشہ ہے۔ دوسری جانب گندھارا آرٹ کی نقل بنانا اور بیچنا غیر قانونی ہے۔ ہمیں پاکستان میں نہیں آگے آنے دیتے، دنیا اور باہر کی دنیا کو تو چھوڑو، ہمیں پاکستان میں نہیں آگے آنے دیتے۔ پہلے تو ہمارے یہی مافیا نہیں آگے آنے دیتا، مافیا کے بعد ہمارے پاس ایک ہی آپشن بچتی ہے، وہ حکومت کی۔ حکومت ہی ہمیں آگے نہیں آنے دیتا۔ کیا ہے جی، یہ غیر قانونی ہے، انڈر دا لا آپ اس کو نہیں کر سکتے، نہیں بنا سکتے۔ اچھا یار میں نہیں بنا سکتا، تو جو سمگل کر رہے ہیں اینٹیکس جنہوں نے، یار میں کہتا ہوں کہ پاکستان میں کم از کم 100 میوزیم بن سکتے تھے جتنا کہ اینٹیکس یہاں سے سمگل ہو چکا ہے۔ جو ریپلیکا یہ لوگ بناتے ہیں اس کو گورنمنٹ اجازت نہیں دیتی، وہ آتا ہے کاؤنٹر فٹنگ میں۔ کاؤنٹر فٹنگ کا مطلب ہے دھوکہ دینا، کیونکہ یہ لوگ اسی مٹیریل کے ساتھ بناتے ہیں ریپلیکا، اور اسی طرح کا بناتے ہیں، اگر کسی کو نہ بتایا جائے تو وہ اس میں تمیز نہیں کر سکتا کہ یہ اصل ہے یا نقل ہے۔
गवर्नमेंट भी रेप्लिका बनाती है, लाहौर म्यूज़ियम में रेप्लिका बनते हैं, नेशनल म्यूज़ियम कराची में रेप्लिका बनते हैं, आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट भी रेप्लिका बनाता है। रेप्लिका और काउंटर फिटिंग में फ़र्क है। रेप्लिका जो है वो उसी मटेरियल में नहीं बनाया जाता ताकि लोगों को धोखा ना हो, फिर उसी साइज़ में नहीं बनाया जाता, फिर उसके बाद उसके ऊपर लिखा जाता है कि ये इस आर्टिस्ट ने बनाया या लाहौर म्यूज़ियम ने बनाया और किस साल में बनाया। हुकूमत पाकिस्तान ने गंधारा आर्ट की नकल संग तराशी के जरिए बनाने और फरोख्त करने पर पाबंदी आयद की है। एंटीक एक्ट 1975 के तहत इस जुर्म की सज़ा कैद और जुर्माना है। गंधारा आर्ट पाकिस्तान की पहचान है। गैर कानूनी स्मगल और संग तराशी मुल्क की साख को नुकसान पहुंचा रही है। ज़रूरी नहीं कि वो बूती बनाए, वहाँ आप उसी पत्थर की जिसमें मसाला पीसते हैं वो भी आपने देखी होंगी, ओनेक्स की चीज़ें हैं, परिंदों की शक्लें हैं, गंधारा से हट के भी बहुत सी चीज़ें वो बना सकते हैं और उससे अपनी अर्निंग। गवर्नमेंट के कुछ अदारे हैं जो उनको सपोर्ट करते हैं, जिसमें स्मॉल इंडस्ट्रीज़ है। पंजाब स्मॉल इंडस्ट्रीज संग तराशी और दूसरे फ़नून की तरवीज के लिए बनाया गया हुकूमती इदारा है, मगर टेक्सला के संग तराश इससे नाला हैं। पंजाब स्मॉल इंडस्ट्रीज आई टेक्सला में कि हम आपको यहाँ पे एक आर्ट विलेज बना के देते हैं, लेकिन उनकी शर्त ये थी कि हम ऐसे ही रात चलते चलते आदमी के साथ काम नहीं करेंगे, हमें यहाँ पे इतने आर्टिस्ट हैं, एक मार्केट है पूरी टेक्सला की। फिर उन्होंने आर्टिस्टों के लिए एक एग्रीमेंट बनाया, उसमें आप पढ़ लें तो हर एक चीज़ आर्टिस्ट के खिलाफ जा रही है। वो आर्टिस्ट से कमाने के चक्कर में मैंने उस एग्रीमेंट पे साइन नहीं किए। उन्होंने मेरी वर्कशॉप मुझे नोटिस दिए बगैर मेरी वर्कशॉप कैंसिल करके मुझे कहते हैं जी आपकी वर्कशॉप कैंसिल हो। मैं सारा सामान उठा के मैं यहाँ पे ले आया। हुकूमत को चाहिए कि इस आर्ट से मंसूब इलियास जैसे आर्टिस्ट के हुनर को पहचाने और आने वाली नस्लों के लिए इस आर्ट को जिंदा रखें, क्योंकि जो कौमें अपनी तारीख और हकीकत से दूर चली जाती हैं उनके वजूद पे सवालिया निशान लग जाता है। देखिए, सबसे पहले आपको ये चीज़ समझना है कि जो अपनी पुरानी हमारी हिस्टोरिकल साइट्स हैं, तारीख़ी जगह हैं, ये क्यों ज़रूरी है इनको हमें प्रोटेक्ट करना, इनकी हिफाजत क्यों ज़रूरी है। एक तो आपकी हमारी सब की आने वाली नस्लों को पता तो चले कि हमारी तारीख़ थी क्या। कोई भी कौम आगे नहीं बढ़ सकती जब तक वो अपनी पिछली तारीख़ का मुआवजा नहीं सही मायने में करती, मुआवजा नहीं करती। जहां हुकूमत हर मुमकिन कोशिश कर रही है कि मुल्क की साख को बचाने के लिए नकल और स्मगल को रोका जाए, वहां दूसरी तरफ संग तराशों को भी चाहिए कि इसका रेप्लिका दूसरे मटेरियल में बनाकर इस आर्ट को बरकरार रखे जो पाकिस्तान की पहचान है। तो इसके अलावा मैं कुछ और मैं कर भी नहीं सकता, क्योंकि मेरी जो है वो मेरी अभी टांग ये कटी हुई है। 2000 में मेरी ये टांग कट गई थी, ये मेरी उंगली भी एक स्टेप इसका भी कट गया था। तो इसके अलावा अब मेरे पास कोई है नहीं, ना कोई मेरे पास कोई ऑप्शन है, ना मुझे कोई और कुछ आता है। बस यही आर्ट है, अगर ये है तो ठीक है, अगर नहीं है तो बस अल्लाह मालिक है। आगे भी इतने साल गुजार ही लिए, अल्लाह करेगा ज़िंदगी गुजर जाएगी। हमने पत्थर को खुदा समझा था, रिस्क राहो करार समझा था, अब तो हर संग है आशना के अज़ाबे जाहो जलाल बरपा था।